स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। पापोहत बुद्धिनाम शिवे वार्तापि दुर्लभा दुर्लभं भारते जन्म दुर्लभं शिवपूजनम्। प्रदेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निषेधेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। बोल श्री मोहेश्वर महादेव की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव महादेव। आइए घड़ी दो घड़ी के लिए प्रभु नाम नु संकीर्तन करिए। ओम शिव ओम शिव परात् परात् शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव ओम शिव परात् परात् शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। गावो ओम शिव परात् परात् शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। गावो ओम शिव परात् परात् शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम्। गावो उमा महेश्वर तव शरणम्। गावो ओम शिव परात् परात् शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात् परात् शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे जगदीश पिनाकी महेश्वर
हे जगदीश्वर कीनाकी पाने त्रिनयन शंकर तव शरणं गावो त्रिनयन शंकर तव शरणं गावो ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं गावो ओम शिव परात्परा शिव ओमकारा शिव तव शरणं हे शशि शेखर शंभु प्रिया शिव हे शशि शेखर शंभु शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणं गावो शिव गंगाधर तव शरणं गावो ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं गावो ओम शिव परात्परा शिव ओमकारा शिव तव शरणं गावो ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं गावो ओम शिव परात्परा शिव ओमकारा शिव तव शरणं हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणं गावो भुजंग भूषण तव शरणं गावो ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणं गावो ओम शिव परात्परा शिव ओमकारा शिव तव शरणं गावो ओंकारा शिव तव शरणं गावो ओमकारा शिव तव शरणं गावो ओंकारा शिव तव शरणं गावो ओमकारा शिव तव शरणं गावो ओंकारा शिव तव शरणं ओम यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविदुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वगतः शिवा शशिनिभा श्रीशङ्करां पातु माम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थो न वेदो न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे बोल मोवेश्वर महादेव देव की जय हरि ओम नमः पार्वती पतये
હર હર મહાદેવ મહાદેવ. શ્રી હરિમ પરમાનંદમ ઉપદિષ્ટારમેશ્વરમ વ્યાપકમ સર્વલોકાનાં કારણમ ત્વમ નમામ્યહમ. પરમાત્મા મોવેશ્વર મહાદેવના ચરણ કમલમાં વંદન કરીએ, વાછરા દાદાના ચરણ કમલમાં વંદન કરીએ, હરસિદ્ધિ માતાના ચરણ કમલમાં વંદન કરીએ. આપ સર્વના હૃદય કમળમાં બિરાજમાન આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્માને વંદન કરીએ. આ જગ્યા પર, આ સ્થાન પર, જે સ્વરૂપની અંદર, જે રૂપની અંદર જે કોઈ મહાત્મા બિરાજમાન હોય એ સંતોના ચરણ કમલમાં વંદન કરીએ. તેમજ આપ સર્વ શ્રોતાગણોને મારા જાજા કરીને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમો નારાયણ. પરમ કૃપાળુ પ્રભુ મહાદેવજી ની આ દિવ્ય ચરિત્ર ની લીલા સુંદર છે. આઈએ વિશેષ ચર્ચા ન કરતા એમાં આપણે પ્રવેશ કરીએ. રુદ્ર સ્વરૂપ મહાદેવજી, એની સંહિતા એક રુદ્ર સંહિતા છે. જેમ ગઈકાલે મંગલાચરણના અમુક જે શ્લોકો હતા, એ મંગલાચરણના શ્લોકમાં લેખનકાર એવું દર્શાવે છે કે તત્પુત્ર ગણાધીશ. શિવ અને પાર્વતીને તો હું પુત્ર માનું જ છું. શિવ અને પાર્વતીના પુત્રની સહિત ગણપતિને, આ બધાને હું નમસ્કાર કરું છું. શિવજી એ હૃદયથી માતાનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને બેઠા છે. હૃદયથી માં છે. અને કોઈ પણ સદગુરુ હૃદયથી માં હોય છે. માના મનની અંદર એવો ભાવ હોય છે કે મારો દીકરો ઝટ મોટો થઈ જાય, મારો દીકરો ઝટ મોટો થઈ જાય, ઝટ ભણતા ગણતા શીખી જાય, ઝટ વાંચતા લખતા આવડતી જાય. આ બધી ધીમે 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 એને પ્રાપ્ત થતું જાય. એની સાથે સાથે એમને એવા પણ વિચારો હોય કે મારો દીકરો ઝટ પરણી જાય, ઝટ આગળ વધી જાય. એમ ગુરુને પણ એના મનની અંદર મામત્વનો ભાવ એવો જાગે કે મારો દીકરો ઝડપથી મારા જેવો થઈ જાય. એટલે કે મારો શિષ્ય મારા જેવો થાય, એનો અર્થ કે આ બધા બંધનોમાંથી મુક્ત થાય, અને બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ અને એ મુક્તિને પ્રાપ્ત કરી જાય, ઈશ્વર ચરણને પ્રાપ્ત કરી જાય. સૂતજીને પૂછવામાં આવ્યું છે કે તમે ખૂબ ભાગ્યશાળી છો અને શ્રોતા વક્તાને આશીર્વાદ આપે છે, સાંભળનારા બોલનારને આશીર્વાદ આપે છે. કારણ કે સૂતજીની ઉંમર બહુ નાની છે. સૂત ઉંમરે બહુ નાના છે, અને સાંભળવા માટે જે ઋષિઓ બેઠા છે એની ઉંમર બહુ મોટી છે. એ ઉંમરથી મોટા છે. અસંખ્ય ઋષિઓ જે છે એ ઉંમરથી મોટા છે, અને એટલા માટે એ અસંખ્ય જે ઋષિઓ છે એ બધા જ સૂતજીને આશીર્વાદ આપતા કહે છે, સૂત સૂત મહાભાગ ચિરંજીવ સુખી ભવ. હે સૂતજી, તમે મહાભાગ્યશાળી છો, અને અમે તમને આશીર્વાદ આપીએ છીએ કે ચિરંજીવી સુખી ભવ. ચિરંજીવી જીવન જીવો, પણ કેવલ ચિરંજીવી નહીં, એની સાથે સાથે સુખી પણ થાવ. નહીતર ઘણા માણસોનું આયુષ્ય બહુ મોટું હોય,
પણ સુખી ના હોય, દુખી બહુ હોય. આયુષ્ય ખૂબ મોટું હોય, પણ જીવનમાં દુઃખ પણ મોટું હોય છે. પરમાત્માની કથા જે સૂતજી સંભળાવે છે એ સૂતની ઉંમર બહુ નાની છે, પણ સાંભળનારાઓની ઉંમર બહુ વધારે છે. એટલા માટે થઈ જ્યારે શ્રોતાના મનની અંદર સત્સંગ સાંભળવાથી એના જીવનમાં ફેરફારો આવે, એના જીવનના વિકારોમાં ફેરફારો આવે, એની મનની વૃત્તિઓમાં ફેરફારો આવે, એને સત્સંગથી તપસ્યાનું મન થાય, ભક્તિનું મન થાય, ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે એના મનમાંથી વક્તા માટે આશીર્વાદ નીકળી જાય છે કે ચિરંજીવી ભવ. ઉંમરથી મોટા છે એટલે આશીર્વાદ દેવાના અધિકારી છે ઉંમરથી મોટા, અને એટલા માટે થઈ એ આશીર્વાદ આપવાના અધિકારી છે. ચિરંજીવી ભવ. હૃદય પરિવર્તન થાય, હૃદયમાં પ્રભુ બેસે, હૃદયમાં ભગવાન બેસે, હૃદયથી ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવાનું મન થાય, અને આ બધી વસ્તુઓ જ્યારે થાય ત્યારે ચિરંજીવી ભવ એવો આશીર્વાદ હૃદયમાંથી નીકળી જાય છે. કારણ કે એના સાંભળવાના, એનાથી જે સત્સંગ સાંભળ્યો છે એ સત્સંગથી મને મારા જીવનમાં ઘણી મુશ્કેલીઓ જે હતી એ મુશ્કેલીઓ બધી દૂર થઈ ગઈ. મારા જીવનની જે મુશ્કેલીઓ હતી, જેનું કોઈ નિરાકરણ ન હતું, એ બધા નિરાકરણો દૂર થઈ ગયા. અને એટલા માટે હૃદયથી આશીર્વાદ નીકળી જાય છે, ચિરંજીવી ભવ, સુખી થાવ. ત્યારે શ્રોતા વક્તાને આશીર્વાદ આપે છે. અસંખ્ય ઋષિઓએ વક્તાને આશીર્વાદ પણ આપ્યા છે, અને સાથે સાથે અમુક 5 પ્રશ્ન જેવા પૂછ્યા છે. જે પ્રશ્નનું વર્ણન મેં તમને ગઈકાલે કર્યું હતું, પણ આજે સંક્ષિપ્તમાં કરી અને એનો અર્થ સમજાવું, પછી કથાને આગળ લઈ જઈએ. સર્વપ્રથમ ભગવાન ગણપતિનું સ્મરણ કર્યું છે, અને ગણપતિનું સ્મરણ કરતા મંગલાચરણની અંદર જ્યારે એમ કીધું હતું કે ગણાધ્યક્ષ, તુલસીદાસ પણ ભગવાન મહાદેવજીને સ્મરણ કરે છે ત્યારે ગણપતિ સહિત સ્મરણ કરે છે. અને એ તુલસીદાસજી કાશીમાં એકલા રહેતા હતા, એટલા માટે જ્યારે પણ કાશીના લોકો દ્વારા એને દુઃખ પ્રાપ્ત થતું હતું, ત્યારે કાશીના લોકોને ફરિયાદ કરવા નહોતા જતા, એ સીધા કાશી વિશ્વનાથના ચરણોમાં ચાલ્યા જતા હતા. અને કાશી વિશ્વનાથના ચરણોમાં જ્યારે ફરિયાદ કરે છે, ત્યારે ફરિયાદ કરતા સમયે તુલસીદાસજી એમ નથી કહેતા કે આ મને હેરાન કરે છે, કે આ મને હેરાન કરે છે, કે મારો પાડોશી મને હેરાન કરે છે, કે મારી બાજુમાં રહે છે એ મને હેરાન કરે છે, કે મારા ભેગો રહે છે એ મને હેરાન કરે, એવી ફરિયાદ નથી કરતા. પણ તુલસીદાસજી એવું કહે છે કે આ મને હેરાન કરે છે, અને આ કહેતા બુદ્ધિ, અને બુદ્ધિ કહેતા મારી બુદ્ધિ મને હેરાન કરે છે. જગતને તો કેવું હોય કે દુનિયાને તો બોલવું એમ બોલે, પણ મારી બુદ્ધિ એનો શું કામ સ્વીકાર કરે છે? મારી બુદ્ધિ શા માટે એને પકડીને રાખે છે? હે ભગવાન મહાદેવજી, આપ મારી મતિ સુધારો, કે દુનિયા કદાચ મારો વિરોધ કરે ને તોય મારી બુદ્ધિ એનો સ્વીકાર ના કરે, એને પકડીને ન રાખે. દુનિયાને તો કેવું હોય એમ કે, પણ આ મારી બુદ્ધિ મને હેરાન કરે છે કે એ વાતને પકડીને રાખી લે છે. શા માટે પકડીને રાખે છે? એને પકડવાની જરૂર નથી, એને છોડી દેવાની છે. અને એટલે તુલસીદાસજી મહાદેવના ચરણમાં જઈને એવું કહે છે કે મારી માટે તો કાશીની હર એક સ્ત્રી પાર્વતી સમાન છે, મારી માટે તો કાશીના હર એક પુરુષ શિવ સમાન છે, અને મારી માટે તો કાશીનો હર એક બાળક ગણપતિ સમાન છે. તો પછી હું કોની પાસે ફરિયાદ કરવા જાઉં? અને શિવ, પાર્વતી અને ગણપતિ મને હેરાન કરે, પણ મને જો કોઈ હેરાન કરતું હોય તો એ કરે છે મારી બુદ્ધિ.
કારણ કે એ મારા વિશે જેમ તેમ બોલે છે, એ બુદ્ધિ સાંભળી લે છે ને પછી એના ઉપર મંથન કરવા જાય છે. એના કરતાં તો પ્રભુ નામના સંકીર્તન ઉપર જો મંથન કરશે તો જીવનનો બેડો પાર થઈ જશે. દુનિયા શું કહે છે, લોકો શું કહે છે, એના કરતા ઈશ્વરના દરબારમાં જઈને આપણે શું કહેવાનું થાય એનો વિચાર કરીએ તો મજા આવે. કારણ કે ઈશ્વરના દરબારમાં ઊભા રહેશું ત્યારે પરમેશ્વર દ્વારા પણ પૂછવામાં આવશે ને કે આખી જિંદગી કર્યું શું, ત્યારે ત્યાં દર્શાવવું જોઈએ. હિસાબ કિતાબના ચોપડા લઈને ત્યાં ઊભું રહેવું જોઈએ. અને એ ચોપડામાં આપણનો હિસાબ આપણને ખબર નહીં હોય તો ત્યારે ત્યાં એ દરબારમાં શું બોલશું. અને એટલા માટે થઈ આપણા ભગવાનને ચરણે જઈને જ્યારે ફરિયાદ કરવા માટે જઈએ ત્યારે ઈશ્વરના ચરણોમાં ફરિયાદ એટલી કરવાની છે કે પ્રભુ મને એવી કૃપા કરો મારી માથે કે આ મારી બુદ્ધિ મને હેરાન ન કરે, દુનિયા કોઈથી હેરાન ન કરે, આપણી બુદ્ધિ. કારણ કે એનો વાતનો આપણે સ્વીકાર કરીએ ત્યારે એ આપણને હેરાન કરે. મારા મનને સ્થિર કરો, મારી બુદ્ધિને સ્થિર કરો. અમુક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યા છે કે બ્રહ્મા દ્વારા આ સૃષ્ટિ રચવામાં આવે છે, એ બ્રહ્માને શિવજીએ બનાવ્યા છે, તો પછી શિવજી પણ જ્યારે ક્યારેય અવતારને ધારણ કરે છે એ શિવજીને પાછા બ્રહ્મા બનાવે છે, તો એ શિવ કેવા લાગતા હશે? વિચારવા જેવી બાબત ને. આપણને ભગવાને બનાવ્યા છે. ટૂંકો દાખલો આપું કે જશોદાજી, નંદજી, વસુદેવજી અને દેવકીજી આ બધાને ભગવાને બનાવ્યા. હવે ભગવાન એને આંગણે જ્યારે અવતારને ધારણ કરે ત્યારે ભગવાન કેવા લાગતા હશે? બ્રહ્માજીને શિવે બનાવ્યા છે અને બ્રહ્માનું કામ છે સર્જન કરવું. અને સર્જન કરનારા જે બ્રહ્મા છે એ જ્યારે સૃષ્ટિ ઉપર અવતાર લેવા માટે શિવ પધારે છે ત્યારે એ શિવજીને બનાવતા સમયે બ્રહ્મા જ્યારે શિવને બનાવે ત્યારે એ શિવ કેવા લાગતા હશે? એક નિર્ગુણ નિરાકાર છે ને એક સગુણ સાકાર છે. જ્યારે પરમાત્મા સાકાર રૂપની અંદર આવે છે, આકાર રૂપની અંદર આવે છે અને જે લીલા કરે છે એ લીલાઓ માણસને સમજવામાં નથી આવતી. અને જ્યારે નિરાકાર રૂપની અંદર હોય છે ત્યારે તો ભગવાન દેખાતા નથી. તો એ સ્વરૂપ કેવું હશે જ્યારે નિરાકાર રૂપમાં હશે અને જ્યારે સાકાર રૂપમાં હશે? આકાર સ્વરૂપની અંદર જ્યારે ભગવાન પધારે છે, જશોદાજી સ્પષ્ટ શબ્દમાં કહી દે છે કે હે પરમાત્મા, તમે જ્યારે નિરાકાર રૂપની અંદર હોવ છો ત્યારે તમે દેખાતા નથી, અને તમે મનુષ્ય રૂપને ધારણ કરીને અવતારને ધારણ કરો છો અને પછી તમે જ્યારે લીલા કરો છો તો એ લીલા કોઈને સમજવામાં આવતી નથી, કારણ કે તમારી માયા એવી છે. ત્યારે એ લીલા કોઈને સમજવામાં આવતી નથી. તો પરમાત્મા જ્યારે નિરાકાર છે ત્યારે એ નિરાકારને કોઈ જોઈ નથી શકતું, અને આકાર સ્વરૂપને ધારણ કરે છે ત્યારે એ આકાર સ્વરૂપને ધારણ કરી લીધા પછી એને ઓળખવા કઈ રીતે? કારણ કે એની લીલાઓ સમજવામાં આવતી નથી કે આ જ બ્રહ્મ છે, એને ઓળખવા કઈ રીતે? આ જ ભગવાન છે, એને ઓળખવા કઈ રીતે? ઘણી વખત ભગવાન ગૃહસ્થના સ્વરૂપની અંદર આવે છે તો એ ગૃહસ્થના સ્વરૂપમાં શિવ કોણ છે એને ઓળખવા કઈ રીતે? ઘણી વખત ભગવાન ગૃહસ્થ, દેવી ભાગવતના સુખદેવજી છે એ ગૃહસ્થ છે, એ પણ શિવનો અવતાર છે, અને શ્રીમદ ભાગવતના સુખદેવજી છે એ ગૃહસ્થ નથી, એ પણ શિવનો અવતાર છે. આને 4 દીકરાઓનું વર્ણન છે જે દેવી ભાગવતમાં આપણે સાંભળ્યું, અને આને એક પણ સંતાન નથી કારણ કે ગૃહસ્થ નથી. એક યોગીનું સ્વરૂપ છે અને એક ગૃહસ્થ છે. તો આવું રૂપ જ્યારે ધરવામાં આવે છે ત્યારે ભગવાનને કઈ રીતે ઓળખવા? સુખદેવજી પરીક્ષિતને પ્રશ્ન પૂછે છે કે કથા સાંભળતા સાંભળતા કઈ વિરામ લેવો છે, પાણી પીવું છે? અને ત્યારે પરીક્ષિતે કીધું છે કે કથાની શરૂઆત જ્યારે કરી હતી ત્યારે એમ થતું હતું કે થોડુંક પાણી પી લઉં ને થોડુંક આડો અવડો પગ મોકળો કરી આવું ને ક્યાંક 2 મિનિટ નાસ્તો કરી આવું,
પણ હવે કથા રસની અંદર મારું ચિત્ત જેવું ચોંટ્યું છે એ બાદ મને એમ થયું કે પેલા આ કરી લો, બીજું બધું પછી. પેલા આ કરી લેવા દો. શ્રોતા એટલો ઉત્તમ હોય છે ભગવાન કે એ શ્રોતાને કથા શ્રવણ કરતા સમયે સત્સંગમાં એનો એટલો જીવ ચોંટી જતો હોય છે, એ સમય ક્યાં વીતી જાય એની એને ખબર નથી રહેતી, એની એને ભાન નથી રહેતી. પછી દિવસે દિવસે દિવસ ઓછા થતા જાય છે અને અંતે અફસોસ કરે છે કે દિવસ પૂરા થઈ ગયા, સમય પૂરો થઈ ગયો. અને એટલા માટે શાસ્ત્રમાં સમજાવવામાં આવ્યું છે કે આ શાસ્ત્ર છે એ પ્રવૃત્ત માણસો, પ્રવૃત્તિવાળા જે માણસો છે એને વર્ષમાં એકાદ વખત સમય કાઢી અને સત્સંગ સાંભળી લેવો જોઈએ. અને આ શાસ્ત્રમાં એવું પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે જે નિવૃત્ત માણસ છે એને પણ વર્ષમાં એકાદ વખત સમય કાઢીને સત્સંગ સાંભળી લેવો જોઈએ. કારણ કે નિવૃત્ત વ્યક્તિ જ્યારે સત્સંગ સાંભળે છે ત્યારે નિવૃત્ત વ્યક્તિના મનને સત્સંગ નિરાશ નથી થવા દેતો, અને પ્રવૃત્તિ કરનાર વ્યક્તિ જ્યારે સત્સંગ સાંભળે છે ત્યારે પ્રવૃત્તિ કરનાર વ્યક્તિના મનને સત્સંગ એના મનની અંદર વિકારને પ્રવેશ નથી કરવા દેતો. એટલે નિવૃત્તિની અંદર માણસ નિરાશ ન થાય અને પ્રવૃત્તિની અંદર માણસના મનમાં વિકાર ન થાય. એટલા માટે થઈ વર્ષમાં એકાદ વખત સત્સંગ સાંભળવો જરૂરી છે. અંતે પ્રશ્ન કર્યો છે કે તમે જે આગળની સંહિતામાં વિદ્યેશ્વર સંહિતાની અંદર જે કથા સંભળાવી એ સાધ્ય અને સાધકની વચ્ચેની કથા હતી. કથાને કેમ સાંભળવી, શિવ તત્વ શું છે, શિવ કેવા છે, શિવ કોણ છે, આ બધી વસ્તુઓની ઓળખ કરાવી છે. પણ શિવ સુધી પહોંચવું તો પહોંચવું કઈ રીતે? પેલા તમે પરિચય આપ્યો છે કે શિવ કોણ છે, આપણને ખબર પડે કે દ્વારિકા નગરી કેવી છે, કોની છે, દ્વારિકામાં જવાનું મહત્વ શું છે, પછી આપણે દ્વારકામાં જઈએ તો મજા આવે. ખબર વગર પહોંચી જાય તો એનો અર્થ નથી. કે ત્યાં દ્વારિકાધીશનું મંદિર છે, એના દર્શન કરવાના હોય, ત્યાં રૂખમણી મંદિર છે એના દર્શન કરવાના હોય, બલરામજીનું મંદિર છે એના દર્શન કરવાના હોય. આ 52 પગથિયાનું સિંહાસન છે પરમાત્માનું. કૃષ્ણ કનૈયો કાનજી ત્યાં બિરાજે છે. આ મહત્વની વાત આપણને ખબર હોય છે તો દ્વારિકામાં જઈએ ને આ બધી વસ્તુઓ કરીએ તો ખબર પડે. બાકી તો પછી દરિયાકાંઠે જઈને સેલ્ફી લઈને આવતા રહીએ છીએ, ખબર ના હોય તો એવું થાય છે. હા, અને આ સેલ્ફી એ તો એવો ઉપાડો લીધો છે, ગમે ત્યાં બેઠા હોય કે ના બેઠા હોય બરબારો ફોન કાઢીને ઊંચો કરે. હા, મહત્વની વાત શું છે એને જાણવું જરૂરી છે ભગવાન. મહત્વનું શું છે એને માનવું જરૂરી છે. દ્વારિકા નગરી કેવી છે, કેમ છે, શા માટે છે, એનું મહત્વ શું છે, આ વસ્તુ જ્યારે સમજાય પછી દ્વારિકા જવાનો આનંદ વધી જાય છે. કારણ કે ત્યાં દ્વારિકાધીશ બિરાજે છે. આ રીતે શિવ તત્વ શું છે આ વાતની જ્યારે ખબર પડી ગઈ છે, હવે અમારી તૃપ્તિ શાંત થવાને બદલે અમારા મનમાં લાલચા જાગી કે હવે અમારે શિવ તત્વ વિશે થોડુંક વધારે જાણવું છે. તૃપ્ત નથી થયા અમારે હજી વધારે કથા સાંભળવી છે. કારણ કે કોક દ્વારિકાના આપણી પાસે બહુ વખાણ કરે, બહુ વખાણ કરે, બહુ વખાણ કરે, પછી આપણા મનમાં એમ થાય કે હાલો આપણે જઈએ. અને જવા માટે આ મન લલચાય છે, પરમાત્માના દર્શન કરવા માટે મન લલચાય છે, એ દ્વારિકા નગરીનો આનંદ લેવા માટે આ મન લલચાય છે. એમ અસંખ્ય જે ઋષિઓ હતા એ ઋષિઓના મનની અંદર લાલચા જાગી. કઈ બાબતની લાલચા? એના મનમાં લાલચા એવી જાગી છે કે હવે અમારે આ કથાને વિસ્તારથી સાંભળવી છે.
વિદ્યેશ્વર સંહિતા પૂર્ણ થઈ અને રુદ્ર સંહિતાની જ્યાં શરૂઆત થાય છે એ કથા જે છે એ નારદની કથાથી કરવામાં આવી છે. જે કથાને ગઈકાલે મેં તમને કહી સંભળાવી કે એક સમયે નારદના મનની અંદર પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો છે કે મારે તપસ્યા કરવા માટે જવું છે. અને એ તપસ્યા કરવા માટે જવા માટે જ્યાં નારદના મનમાં પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થયો છે ત્યાં નારદ તપસ્યા કરવા જાય છે. અને તપસ્યા કરવા જાય બરાબર એ જ સમયે પછીની જે કથાઓ આગળની છે, હિમાલયમાં જાય છે ને એનું મન ચિત્ત એમાં ચોંટી જાય છે અને કામદેવ આવે છે ને એને તપનો ભંગ નથી કરી શકતા. આ બધી જે કથાઓ છે એ ગઈકાલે કરી. નારદની કથાથી શા માટે શરૂઆત થઈ છે? નારદની જ કથા શા માટે પ્રથમ કરવામાં આવી? અને ત્યારે એવું દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે અસંખ્ય જે ઋષિઓ છે એ ઋષિઓએ છેલ્લે એક એવી વાત મૂકી હતી કે એક જગ્યાએ એવું પણ સાંભળ્યું છે કે બ્રહ્માજી અને નારદની વચ્ચે શિવ મહાપુરાણ કથાને વાંચન થાય છે. એ બ્રહ્મા અને નારદની વચ્ચે શા માટે શિવ મહાપુરાણ કથાનું લેવેચ થાય છે એ કથાને અમને વિસ્તારથી કઈ સમજાવો. કારણ કે બ્રહ્મા છે એ સતત સર્જન કરતા દેવ છે અને નારદ છે એ સતત સત્સંગ કરતા દેવ છે. બ્રહ્માને સર્જનમાંથી સમય નથી મળતો અને નારદને સત્સંગમાંથી સમય નથી મળતો. બ્રહ્મા મકાન બનાવે છે અને નારદ એ મકાનમાં રંગ રોગાણ કરે છે. અર્થ ભગવાન સૃષ્ટિને રચી દે છે, પણ આ સૃષ્ટિને રચી દીધા પછી આ સૃષ્ટિમાં સત્સંગ રૂપી રંગ રોગાણ કોઈ કરતું હોય તો એ સંતો છે. અને એ જે કોઈ સંત છે એ સંત એટલે કે નારદ. એ જે કોઈ સંત હોય તો એ સંત છે નારદ. કડિયા હોય એમ મકાન બનાવી જાય, પછી કલર કરવા માટે કડિયા નો આવે, એના માટે બીજા કારીગર આવે. એમ બ્રહ્માજીએ સૃષ્ટિનું સર્જન કરી દીધું છે, પરંતુ આ સૃષ્ટિનું જે સર્જન થયું છે એ બાદ સૃષ્ટિના સર્જન પછી માણસનું ચિત્ત સત્સંગમાં ચોટે એટલા માટે સંતો પધારે છે. એમ નારદ હર હંમેશ નારાયણ 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 કરતા કરતા સંસારને સત્સંગમાં ચોંટાડે છે અને બ્રહ્મા સતત સર્જન કરે છે. હવે આ સંસાર એવો ડાયો પણ નથી કે એક વખત કહી દઈએ કે તમારે સત્સંગ કરવાનો છે ને પરબારો માળા લઈને બેસી જાય, રામ 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 કરવા લાગે. એવો ડાયો પણ નથી. એના માટે સંતોએ સાધુએ ખૂબ મહેનત કરવી પડે છે, ખૂબ પરચાઓ દેવા પડે છે, ખૂબ સમજાવવું પડે છે, ખૂબ એને પેલું મગજમાં ઉતારવું પડે છે. એ પછી 100 માંથી એકાદ વ્યક્તિને લાગે તો લાગે છે, પછી એ માળા કરવા બેસે છે તો બેસે છે, નહીતર 99 નથી બેસતા. બધાને નથી લાગતો. એટલે સત્સંગમાં ચડાવવો સંસારને આ બહુ અઘરો કામ છે. ધર્મ પાંગડો છે, ધર્મને ધક્કા મારીને હલવવો પડે, અને હલવનાર જો કોઈ વ્યક્તિ હોય તો ધર્મ દોડે છે. ધર્મને હલાવનાર કોઈ વ્યક્તિ જોઈએ. જો હલાવવા વાળા હોય તો ધર્મ દોડે છે, અને ધર્મને હલાવે છે તો એ સત્સંગ અને સંતો. સંતનો સમાગમ છે એ આપણને ધર્મ સુધી પહોંચાડી દે છે. બ્રહ્માજીને સૃષ્ટિના સર્જન કરવામાંથી ફુરસત નથી મળતી, અને નારદને બ્રહ્માની બનાવેલી જે સૃષ્ટિ છે એ સૃષ્ટિને સત્સંગ તરફ વાળવામાંથી ફુરસત નથી મળતી. તો એ બેયને એવો ટાઈમ ક્યારે મળી ગયો કે બ્રહ્માજી પાસે નારદ ગયા અને નારદે એવું કીધું કે લ્યો પિતાજી, શિવજીની કથા સંભળાવો, મારે કથા સાંભળવી છે. કારણ કે એક સતત સર્જન કરે છે અને એક જે છે એ સતતની માટે સત્સંગ કરે છે.
તો આને સત્સંગનો ટાઈમ નથી અને આને સર્જનમાં ટાઈમ નથી. તો કઈ રીતે આ બનાવ બન્યો કે નારદ અને બ્રહ્માની વચ્ચે આ સત્સંગની વાત થઈ? અર્થ ફરી પાછો મેં તમને પહેલી વાત કીધી છે એ વાતને અહીંયા આમાંથી શીખવાની છે કે જે વ્યક્તિ સતત કર્મ કરે છે, સતત પ્રવૃત્તિ કરે છે, એ વ્યક્તિએ પણ એકાદ વખત વર્ષમાં સમય કાઢીને સત્સંગ કરવો જોઈએ. કારણ કે પ્રવૃત્તિના કારણે મનમાં વિકાર ન જાગે. અને જે વ્યક્તિ નિવૃત્ત છે એ નિવૃત્ત વ્યક્તિએ વર્ષમાં એકાદ વખત સમય, નિવૃત્ત વ્યક્તિએ વર્ષમાં સમય કાઢવાનો, પણ કેમાંથી સમય કાઢવાનો? ફાકા ફોજદારીમાંથી. હા, નગર નિવૃત્ત માણસ પાસે સમય તો હોય જ છે, તોય સમય હોય તો જ નિવૃત્ત હોય. અને નિવૃત્તિ હોવા છતાંય જો એમ કહે કે ટાઈમ નથી તો નિવૃત્ત છે નો, તો એને નિવૃત્ત નો કહેવાય ને. એ નિવૃત્ત માણસે પણ એકાદ વખત સમય કાઢી અને સત્સંગ કરવો જોઈએ, જેથી નિવૃત્તિના કારણે મન નિરાશ ન થાય અને પ્રવૃત્તિના કારણે મનમાં વિકાર ના આવે. આ જીવને ડાયો બનીને રહેવાનું છે, અને ડાયા બનીને રહેશો તો ઈશ્વરને વાલા લાગશો, નહીતર વાલા નહીં લાગો ભગવાન. આ સંસારમાં આપણે ડાયા ના હોય ને તો માણસોને વાલા નથી લાગતા, તો ભગવાનને કેમ વાલા લાગીએ? અને એટલા માટે નારદની આ કથાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. અને નારદજીને પહેલી જે કથા હતી, હરિઓમ નમો નારાયણા, હરિઓમ નમો નારાયણા, નારાયણ 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 કરતા કરતા નારદ હિમાલયની અંદર તપસ્યા કરવા માટે ગયા. ઇન્દ્રના મનની અંદર જ્યારે એમ થયું કે નારદ તપસ્યા કરીને ભગવાનને પ્રસન્ન કરીને મારું ઇન્દ્રાસન માગી લેશે, ત્યારે ઇન્દ્ર એ જગ્યાએ કામદેવને મોકલે છે નારદની તપસ્યાનો ભંગ કરવા માટે. પરંતુ કામદેવ નારદની તપસ્યાનો ભંગ નથી કરતા શકતા. આનું અસલ કારણ નારદજીની સાધના કઠોર હતી, 100% હતી, પણ એ કારણ નહોતું કે કામદેવ એના ઉપર અસર ના કરી શક્યા. આનું કારણ એ હતું કે એક સમયે એ સ્થાન ઉપર શિવજીએ પણ તપસ્યા કરી હતી, અને શિવજી જ્યારે તપસ્યા કરે છે ત્યારે કામદેવ એની તપસ્યાનો ભંગ કરે છે. એ ઢેલડીઓએ આવીને તપનો કર્યો ભંગ મારા, હૈયાની હાટડીએ રામ લાગો રૂડો રંગ. એ મને લાગ્યો રૂડો રંગ, મારે કરવો સત્સંગ મારા, હૈયાની હાટડીએ રામ લાગ્યો રૂડો રંગ. એવા મેલમાં બેસી મીરાબાઈએ કર્યો સત્સંગ. એ જી મેલમાં બેસી મીરાબાઈએ કર્યો સત્સંગ. એ દ્વારિકાનાથે પીધેલા ઝેરનો લીલો રંગ મારા, હૈયાની હાટડીએ રામ લાગો. શિવજી પણ જ્યારે તપ કરવા માટે બેસે છે ત્યારે એ શિવના તપને પણ ભંગ કરવા માટે કોઈક પધારે છે, અને શિવની તપસ્યાનો ભંગ થાય છે. આ વસ્તુ ક્યારે બને છે? તો કે સતી જ્યારે દેહને હોમી દે છે ને પછી એના વિયોગમાં બેસી જાય છે, તારકાસુર નામનો રાક્ષસ ઉત્પન્ન થાય છે, અને એને મારવા માટે થઈ શિવજીને પ્રસન્ન કરી અને શિવજીને પાર્વતીજી સાથે વિવાહ કરાવવા જરૂરી હતા, અને એનાથી જે પુત્ર ઉત્પન્ન થાય એ જ તારકાસુરને મારે. અને શિવજીનો વિવાહ કરાવવા માટે થઈ શિવજીને તપસ્યામાંથી જગાડવા જરૂરી હતા,
અને તપસ્યામાંથી કોઈ ન જગાડી શક્યું ત્યારે કામદેવને મોખરે કરી દીધા છે. અને શિવજીએ કામનાનો ઉપયોગ કર્યો, કામના પુષ્પનો ઉપયોગ કર્યો છે અને શિવજીને તપસ્યાનો ભંગ કરાવ્યો છે. અને એ સમયે શિવજીનું ત્રીજું નેત્ર ખુલ્યું અને કામદેવને ત્યાં ભસ્મ કરી દીધા છે. અને ત્યારે એ ભૂમિ જે હતી, જે ભૂમિ ઉપર શિવજીએ તપસ્યા કરી હતી, શિવજીએ એ ભૂમિને વરદાન આપ્યું હતું કે આજ પછી જે કોઈ પણ વ્યક્તિ અહીંયા તપસ્યા કરવા માટે પધારશે એ વ્યક્તિ ઉપર કામ ક્યારે અસર નહીં કરી શકે. અને નારદ એ જ ભૂમિ ઉપર તપસ્યા કરવા માટે બેઠા હતા, એટલા માટે કામદેવ નારદ ઉપર અસર ન કરી શક્યા. નારદના મનની અંદર એવું થયું કે મારી તપસ્યાનો પ્રભાવ મોટો હતો અને મારી તપસ્યાને કારણે કામદેવ મને ભંગ ન કરી શક્યા. કામદેવ ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા છે. અહમ બ્રહ્માસ્મિ આવો શબ્દની જ્યાં સંભળાણી છે વાણી, ત્યારે એવું કહેવાય છે કે નારદ ત્યાંથી નીકળ્યા. કથા બહુ પ્રચલિત છે એટલા માટે સંક્ષેપ્તમાં કરું. રુદ્ર સંહિતાની જે કાંઈ પણ કથાઓ છે એ બધી જ કથાઓ લગભગ જગવિખ્યાત કથાઓ છે. સતીના પ્રાગટ્યની આ બધી જે કથાઓ છે એ બધી કથાઓ તમે રામાયણમાં સાંભળો, ભાગવતમાં સાંભળો, બીજી કોઈ પણ અન્ય પુરાણોની અંદર સાંભળો. નારદજી તપ કરીને નીકળ્યા. મેં કામને જીતો, મેં કામને જીતો, મેં કામને જીતો, મેં કામને જીતો. અને પોતે કંઈક મહાન કામ કર્યું હોય, એ મહાન યશને જગતને દેખાડવા માટે કંઈક તો કરવું પડે ને, તો દુનિયાને ખબર પડે. તમે કંઈક દાન પુણ્ય કરાવો અને તકતીમાં તમારું નામ ન લખાવો તો દુનિયાને ખબર કેમ પડે? તો સમાજને ખબર કેમ પડે? અને નામની સમાજને ખબર પડે એટલા માટે થઈને પછી તકતીમાં નામ લખાવે છે. બડે બડે મંદિર બનવા કે નામ કી તકતી લગાતે. નારદ પોતાની તપસ્યાનો પ્રચાર પ્રસાર કરવા માટે થઈને ત્યાંથી નીકળ્યા છે અને વિચાર કરે છે ક્યાં જાઉં, ક્યાં જાઉં, ક્યાં જાઉં, ક્યાં જાઉં. અને ત્યારે શિવલોક દેખાણું. અને જેવું શિવલોક દેખાણું એટલે શિવલોક દેખાતાની સાથે જ નારદના મનની અંદર એમ થયું કે શિવજી જે કામને ન જીતી શક્યા એ કામને મેં જીતો, એટલે શરૂઆત શિવથી કરું. જે વસ્તુ સામાન્ય માણસ કરી ન શકે ને આપણે કરી લઈએ, પછી આપણે એને કહેવાનું વધારે મન થાય કે મેં કરી લીધું હો, તું બલ ના કરી શક્યો હોય. એટલે નારદ શિવજીને કહેવા માટે ગયા છે મેં કામને જીતો, મેં કામને જીતો, મેં કામને જીતો. આમ જ્યાં કહેતા કહેતા નારદ શિવજી પાસે ગયા. શિવજીએ કીધું છે કે સાંભળો નારદ, હે તાત નારદ પ્રાજ્ઞ ધન્યસ્ત્વં શૃણુ મદ્દચ. હે તાત નારદ પ્રાજ્ઞ, તાત કહેતા પિતા. અને નારદને ભગવાન મહાદેવજી પિતાનું બિરુદ આપે છે અને બિરુદ આપીને દર્શાવે છે કે હે તાત પિતા, હે પિતા નારદ. જુઓ ભક્તિનો પ્રભાવ કેવો છે, ભક્તિનો મહિમા કેવો છે. જે ભક્તિ કરે છે એ ભક્તિ કરનાર નારદને સ્વયં મહાદેવજી પિતા કહીને બોલાવે છે. હે પિતા નારદ, હે પિતા નારદ, હે પિતા નારદ. સાંભળો, હે હે તાત નારદ પ્રાજ્ઞ. હે પિતા નારદ સાંભળો, ધન્યસ્ત્વં શૃણુ મદ્દચ.
ગચ. તમે ધન્ય છો કે તમે કામને જીતી લીધો છે, પરંતુ મારી વાતને ધ્યાન દઈને સાંભળજો, મારી વાતને ધ્યાન દઈને સાંભળજો, મારી વાતને ધ્યાન દઈને સાંભળજો. વાચ્યામેવં ન કૃત્રાપી. હે નારદ સાંભળો, આ વાત તમે જે મને કીધી છે એ વાત બીજા કોઈ ના કહેતા. વાચ્યામેવં ન કૃત્રાપી, આ વાત બીજા કોઈ ન કહેતા. અને વિશેષ કરીને હરે રગ્રે વિશેષત. હરે કહેતા વિષ્ણુ, વિશેષ કરીને ભગવાન વિષ્ણુને તો આ વાતનો જ કહેતા. હરે રગ્ર વિશેષત, વિશેષ કરીને હે નારદજી આ વાત તમે ભગવાન વિષ્ણુને ન કહેતા. કારણ કે આપણે કોને આપણી વાત કહેવી, આપણા હિતની વાત. આપણી પાસે શું છે ગામને દેખાડવાની શું જરૂર છે? આપણી પાસે શું છે એ દુનિયાને દેખાડવાની શું જરૂર છે? અને આપણી પાસે શું છે એ ગામને ખબર શું પડી જાય? તમે જ્યારે જગતને દેખાડો છો, સમાજને દેખાડો છો, દુનિયાને દેખાડો છો, ત્યારે દુનિયા તમારી ઈર્ષા કરતી થઈ જાય છે. એટલે દુનિયાને જેટલી જરૂર હોય ને એટલું જ દેખાડે, બાકી દાબીને રાખી દેવાય. અમારા સાધુઓમાં એક કહેવત છે કે અન્ન ધન ને આબરૂ ઢાંકીને રાખવું જોઈએ. અન્નને જ્યાં સુધી તમે ઢાંકીને ન રાખો, સરખું પેક ન કરો ને તો એમાં ધનેરા પડી જાય. અને એટલા માટે અમારી માવડીઓ છે આખા વરહના દાણા હોય એ તડકાને તપાવે ને પછી ઓલો ખોઈ નાખે હુપડાથી ને કાકરિયું કાઢે ને પછી પેક બેરલમાં ફિટ કરી દે, હવા કરી ના જાય. હવા લાગી જાય ને તોય તકલીફ પડી જાય. ઘણા માણસોને હવા લાગી જાય. આ અમુક અમુક માણસો બગડા, એમાં હવા લાગી એટલે બગડા છે. ઘણા એને હવા લાગી જાય છે. ધનેરા પડી જાય. અન્નને ઢાંકીને રાખવાનું હોય, અનાજને ઢાંકીને રાખવાનું હોય, ધનને ઢાંકીને રાખવાનું હોય. આપણી પાસે કેટલું ધન છે, આપણી પાસે કેટલી સંપત્તિ છે, આપણી પાસે કેટલો વૈભવ છે, એ ગામને કહેતું ન પરવાનું હોય કે મારા ખીચામાં 5 કરોડ પડ્યા છો. હા, મારી પાસે એટલું છે, મારી પાસે આમ છે, મારી પાસે આ છે, એટલી સંપત્તિ છે, એટલી. એ દુનિયાને ન કહેવાની હોય. અંગત વ્યક્તિ સાથે ચર્ચા કરો એ વસ્તુ જુદી છે આખી. ત્યાં તમે તમારું હૈયું ઠલવો છો. હૈયું ઠલવવાની જે વાત છે એ વસ્તુ જુદી છે આખી. પણ ઠેકાણું સારું હોવું જોઈએ. પાત્ર જોઈને પીરસો પાનબાઈ, પાત્ર જોઈને પીરસાવું જોઈએ. અને આબરૂ, આપણી ઇજ્જત ઢાંકીને રાખવી જોઈએ. અને એટલા માટે આપણે યોગ્ય એવું બધું, બધાની સામે બધું ન ગવાય, બધાની સામે બધું ન કહેવાય. દુનિયાને ન દેખાડવાનું હોય કે આપણી પાસે શું છે. આપણી પાસે શું છે એની ખબર આપણને હોય તો બહુ છે, બાકી ગામને ન દેખાડવાનું. હરે રગ્ર વિશેષત, વિશેષ કરીને ભગવાન વિષ્ણુને ના કહેતા. જોકે કોઈને ના કહેતા, પણ ભગવાન વિષ્ણુનું તો નામ લઈને કીધું છે હરે રગ્ર વિશેષત. વિશેષ કરીને ભગવાનને વિષ્ણુને ન કહેતા. કારણ કે આવી વાત બધાને ન કરવાની હોય. ઘણા માણસોને ટેવ હોય મારે 5 માળા તો કરવી જ પડે. હું રોજ સવારે દર્શન કરવા ન જાઉં ત્યાં સુધી મારા જીવને શાંતિ ન થાય. મારે રોજે 1 કલાક કથા તો સાંભળવી જ પડે. મારે રોજે કીડિયારું પૂરવા તો જાવું જ પડે. મારે રોજે ગાયને ચારો નાખવા તો જાવું જ પડે. હા,
પાછો ચારામાં ઓલા મકાઈના 2 છોટા નાખતા હોય, પણ વરતા આવે ને ત્યાં એવું ગાયને ચારો નાખવા ગઈ હતી ને તે પાછી આવતી હતી, એમ કહેતી ત્રણ ડેલીઓ ખોકડાવીને કહી દે. હા, માણસોને ટેવ હોય, આવી આદત હોય. મારે કે સવારે વહેલા ઉઠવું જ પડે ને, હું ઉઠું ને મારા છોકરાઓને ઉઠાડું. અને એ અમુક માણસોની તો ઉઠાડવાની રીત હોય. એ ઉઠો એટલે ઈનાતા ઉઠે, પણ આડો પાડોના 2-3 ઉઠે. એપાર્ટમેન્ટમાં બીજા 2-3 ઉઠે. હરેર અગ્ર વિશેષતઃ, વિશેષ કરીને ભગવાન વિષ્ણુને ન કહેતા. એને કહેવાની જરૂર નથી, કારણ કે તમારી પાસે જે છે એ તમારી પાસે મર્યાદિત રાખવું જોઈએ. પરંતુ આપણે જ્યારે કંઈક વસ્તુને પ્રાપ્ત કરીએ છીએ, આપણે જ્યારે કંઈક વસ્તુને મેળવીએ છીએ, અને આપણો હિતેચ્છુ જે વ્યક્તિ છે એ આપણને એમ કહેતો હોય કે નહીં હો, આ વાત બરાબર છે, સમાજને બહુ ન દેખાડાય, દુનિયાને બહુ ન દેખાડાય, ગામને બહુ ન દેખાડાય, ત્યારે આપણને એમ થાય કે મારી પ્રગતિ થાય ને લોકોને ખબર પડે, એમાં આને બળતરા થાય છે. અને એટલા માટે એ સમયે એ વ્યક્તિ આપણને કડવો લાગે. હકીકતે એ આપણી હિત ઈચ્છતો હોય, હકીકતે એને આપણા પ્રત્યે લાગણી હોય કે આની થોડી પ્રગતિ થાય, આ થોડોક આગળ વધે. એટલા માટે દુનિયાને જો ખબર પડશે કે આ પ્રગતિના પંથે છે, તો દુનિયા એના પ્રગતિના પંથ ઉપર કાંટા ને કાંકરા નાખવા લાગશે. અને કાંટા ને કાંકરા ન નાખે એટલા માટે થઈને આપણે આગળ શું કરવાનું છે, આપણું આગળનું પગલું શું છે, એ સમાજને ક્યારેય ખબર ના પડવા દેવાય. જ્યારે ફૂટે ત્યારે ફટાકીઓ, એ દુનિયાને ક્યારેય ખબર ન પડવા દે. આગળની બાજી શું છે એ બાજી સમાજ ક્યારેય જાણી ન જવો જોઈએ. પણ એક વાત પાછી યાદ રાખવી, આપણો એકાદ હિતેચ્છુ વ્યક્તિ જીવનમાં એવો હોવો જોઈએ જેને આપણી બધી બાબતોની ખબર હોવી જોઈએ, કારણ કે ક્યારેક ક્યાંક અટવાઈએ તો કામ લાગે. એમ ભગવાન મહાદેવજી નારદજીને સમજાવે છે કે સાંભળો નારદ, તમે મને કીધું તો ભલે કીધું, પણ ગામને ન કહેતા, દુનિયાને ન કહેતા, સમાજને ન કહેતા. હરેરગ્ર વિશેષત, વિશેષ કરીને વિષ્ણુને ન કહેતા. આવી કોઈ યોગ્ય વ્યક્તિ, સમજુ વ્યક્તિ, એની પાસે તમે તમારા જ વખાણ કરવા જાઓ છો, ત્યારે તમને સમાજ સલાહ આપે છે જો આપણું હિત ઈચ્છતો હોય તો. નહીતર તો એ આપણે ખંભે આમ ખંભો મેળવીને કે હા બરોબર તું તાર જા ફોગાય, એટલે ચકલી ફૂલે કે ચડે, અને દુનિયામાં કેતો ફરે. પણ આપણો હિતેચ્છુ વ્યક્તિ હોય એ વ્યક્તિ આપણને સમજાવે છે કે ના ના આ વાત બરાબર છે, ગામને ના કહેજે, સમાજને ન કહેજે, દબાવીને રાખી દેજે, કહેવાની જરૂર નથી, કોઈ સામે વર્ણન કરવાની જરૂર નથી. મહાદેવજી નારદજીનું હિત ઈચ્છે છે, એટલા માટે થઈને નારદજીને કીધું છે કે સાંભળો નારદ, હરેરગ્ર વિશેષતઃ, વિશેષ કરીને ભગવાન વિષ્ણુ ન કહેતા. કારણ પુચ્છમાનો બીન બ્રુયા, તમે જે વૃતાંત મને કહી સંભળાવ્યું છે, સ્વવૃતમ મે યદુક્તવાન, સામેથી કહેવું તો એક બાજુ રહ્યું, સ્વવૃતમ મે યદુક્તવાન, તમે જે કથાને મને કહી સંભળાવી છે સામેથી વર્ણન કરવું તો એક બાજુ રહ્યું, પણ કોક પૂછે તો એ ના કહેતા. ઘણા માણસોને જાણવાની ટેવ હોય, આપણી પાસે બેસી જાય ને પછી એમ કે હે કેટલું મળ્યું, તમારો શું પગાર છે, વરહમાં કેટલું કમાઈ લ્યો, કેટલી વીઘાની મોહેમ થઈ છે, વીઘે કેટલા ઉતરે છે, કેટલા મણ માંડવી થઈ, શું ભાવ આવ્યો, એમાંથી ભાવતાલ કાઢી લે બધો, એમાંથી ટાર્ગેટ કાઢી લે બધો કે આની પાસે એટલું છે.
એટલે જે કોઈ વ્યક્તિ તમને જ્યારે પૂછે, પૂછવા છતાં પણ ન કહેતા. ગોપ્યમ ગોપ્યમ સર્વથા, ગોપ્યમ ગોપ્યમ સર્વથા, ગુપ્ત રાખો, ગુપ્ત રાખો, ગુપ્ત રાખો. ભગવાન મહાદેવજી જો આવી સલાહ આપતા હોય તો હું તમે ગુપ્ત રાખીએ છીએ આપણી અમુક પર્સનલ બાબતો, તો એમાં કોઈ પાપ નથી. ભગવાન આપણી પાસે શું છે એ સમાજને દેખાડવાનું ન હોય. ગોપ્યમ ગોપ્યમ સર્વથા, ગુપ્ત રાખો, ગુપ્ત રાખો, ગુપ્ત રાખો. વૃતાંતને હંમેશા ગુપ્ત રાખવું જોઈએ. તમારું વૃતાંત જેટલું વધારે ગુપ્ત, પ્રગતિ એટલી વધારે. એક તમને જે સહાયક છે એવા જ બે ચાર વ્યક્તિઓને તમારા વૃતાંતની ખબર હોવી જોઈએ, જેથી કરીને તમારે ક્યાંક એ બાબતમાં સલાહ સૂચનની જરૂર પડે તો એ તમને સલાહ સૂચન આપે, ક્યાંક સમજણની જરૂર પડે તો એ તમને સમજણ આપે, ક્યાંક ટેકાની જરૂર પડે તો એ તમને ટેકાની જરૂર આપે. ટેકામાં તો બધી જ વસ્તુની જરૂર હોય. ક્યાંક કોઈને ફોન કરીને બે વાતો કહેવાની હોય, કોઈને પૈસાની જરૂર હોય, કોઈને બીજી જરૂર હોય, કોઈને બીજી જરૂર હોય. આ બધી બાબતો જ્યારે આપવામાં આવે ત્યારે બે ચાર વ્યક્તિઓને ખબર હોય તો એ આપણને સહાય આપે છે. પણ જેને ગામમાં મફતની ચા પીવી છે એ આપણને શું ટેકા આપતા હતા, અને એને કહીને મતલબ હું બધાને નહીં કહેવાનું. વૃતાંત તમારું જેટલું ગુપ્ત, ગોપ્યમ ગોપ્યમ સર્વથા, પ્રસિદ્ધિ એટલી વધારે. નેવ વાચ્યમ કદાચન, નેવ વાચ્યમ કદાચન. આ વૃતાંતને ક્યાંય પ્રગટ ન કરતા. આ બે શ્લોકની અંદર ભગવાન શિવજી નારદને સમજાવે છે અને સમજાવીને કહે છે કે તમારે આ કરવાની જરૂર નથી, ગામમાં વખાણ કરવાની જરૂર નથી, કોઈને દેખાડવાની જરૂર નથી, કોઈને સમજાવવાની જરૂર નથી. પરંતુ ભગવાન મહાદેવજી નારદજીને આવી સલાહ શા માટે આપે છે, શું કરવા આપે છે? એક તો સમાજને સમજાવવા માંગે છે કે આમ ક્યારેય ન કરાય, આવું ક્યારેય ન કરાય. અને એક નારદજીને કહે છે કે ક્યારે આવી સલાહ આપવી જોઈએ. તો ભગવાન મહાદેવજી કીધું છે, સાસમ્યમ ત્વામ વિશેષેણ મમ પ્રિય તમો ભવાન. હે નારદજી સાંભળો, મમ પ્રિય તમો ભવાન, તમે મને વિશેષ રીતે પ્રિય છો, તમારી પ્રત્યે મને વિશેષ લાગણી છે, તમારી પ્રત્યે મને વિશેષ ભાવ છે, એટલે હું તમને કહું છું કે આ વાત તમે કોઈ ના કહેતા. કારણ કે ભક્તિ જેટલી ગુપ્ત, પ્રભાવ એટલો વધારે. એટલે નારદજી આ વાત તમે કોઈને સંભળાવતા નહીં, આ વાત તમે કોઈને કહેતા નહીં. અને જો કહેશો તો પ્રશ્ન ઊભો થશે. કયો પ્રશ્ન? તમારા ભક્તિનો પ્રભાવ ઘટી જશે. અને એવું જ બને છે. પરમાત્મા ખૂબ સલાહ આપે છે, વિષ્ણુ ભક્તો યતસ્ત્વં હિ. કારણ કે તમે ને એટલા માટે હું સલાહ આપું છું કે તમે વિષ્ણુના ભક્ત છો. અને વિષ્ણુના ભક્ત છો એટલે મને ખબર છે કે આ દરવાજો છોડીને અહીંથી તમે સીધા ન્યાય જ કેવા જવાના છો. તદ ભક્તો અને એટલા માટે અત્યંત અનુગામી છો, એટલે તમે આ કથાને એને કહેવા માટે જવાના જ છો. શાસ્તિ સ્મેતસ્થચ્ચ બહુશો
रुद्रश्रुति कर प्रभु नारदो नहितं मेने शिव माया विमोहिते। આ પ્રકારે ઘણું બધું કહી સંસારિક સૃષ્ટિને ભગવાન રુદ્રને નારદજીને શિક્ષા આપી, પરંતુ શિવની માયાએ મોહિત કરી, કારણ કે નારદજીને શિવની માયાએ એવી મોહિત કરી લીધી કે એ શિક્ષાને નારદે હિતકારી ન સમજી, કે શિવજી મારા હિત માટે કે છે એવું ન સમજ્યા. અને સામાન્ય માણસના જીવનમાં પણ આવું થતું હોય છે. કોઈ આપણા હિતની વાત કહેતો હોય એ સમયે આપણને એ વાત હૃદયમાં ઉતરતી ન હોય, અને એટલા માટે આપણે એને તરછોડી દઈએ છીએ. નારદજી ત્યાંથી છોડ્યા, એ સ્થાન છોડ્યું છે. એ સ્થાન છોડીને પછી નારદ તદંતર તતઃ સમુનિ વરિયો, ત્યાંથી નીકળ્યા. ત્યાંથી વળી નારદ કઈ બાજુ ગયા છે? બ્રહ્મલોકમ જગામ, બ્રહ્મલોકમાં ગયા. ત્યાં બ્રહ્માજીને જઈ બ્રહ્માજી પાસે ઉભા છે. નત પ્રવિત્ત કામ જયમ, બ્રહ્માજીને પ્રણામ કર્યા છે સ્વસ્ય તપોબલાત. અને બ્રહ્માજીને પ્રણામ કરી અને હજી તો બેઠા ન બેઠા ત્યાં તો પોતાનો પોરહ માંડ્યા કરવા કે મારી પાસે આમ છે, મારી પાસે આવું છે, મેં આમ કર્યું, મેં આ કર્યું, મેં આ કર્યું. અને બ્રહ્માજીને બધી જ વૃત્તાંતોની વાતો કહી સમજાય. ઘણા માણસો આપણે આંગણે ચા પાણી પીવા આવે ને ત્યારે એ ચા પાણી પીવા નથી આવતા, એના વખાણ કરવા આવતા હોય. આપણે હજી તો આવો એટલું કહીએ ના કઈ તો ખોડચી નાખીને બેસી જાય ને એ મંડે બોલવા, મેં આમ કર્યું ને મારે આ જગ્યાએ એટલું છે ને મારે આ જગ્યાએ આમ આમ દાન દેવાનું હોય, મારે આ ન કરું જ ના હાલે ને આ ગૌશાળામાં મારે દાન દેવું જ પડે ને મારા વગર એને ન હાલે. લે આ આપણા મનમાં એવું છે કે ઈશ્વરને આપણી વગર નથી હાલતું, પણ ઈશ્વરને તો આપણા વગર હાલે છે ને આપણે હોઈએ તોય હાલે છે. બ્રહ્માજીને બધી જ વૃત્તાંતની વાતો કહીને સંભળાવી છે. અને ત્યારે બ્રહ્માજી પણ નારાજ થાય છે વગેરે બધી ચર્ચાઓ છે. અને પછી નારદ ત્યાંથી નીકળી જાય છે. અને નારદ જ્યારે ત્યાંથી નીકળ્યા છે તુરંત ત્યાંથી નીકળીને નારદોથ યયો શીઘ્રમ, ત્યાંથી નીકળીને નારદ પછી કોક વ્યક્તિ આપણી પાસે બેસે અને પોતાના વખાણ કરે, આપણે એને વધારે રિસ્પોન્સ ના આપીએ, આપણે એને વધારે પેલા વાતને મોમેન્ટ ન દઈએ, એટલે પછી એને આપણી પાસે મજા ન આવે. એટલે પછી આપણી પાસેથી ઊભો નહીં, હાલો હવે મારે કામ છે, હવે હું જાઉં એમ કરીને નીકળી જાય. એટલે ઓલો પાછળ જે બેઠો હોય ને એ હાથ જોડે કે હારું હું જાતો હોય તો જા, કારણ કે તારી કથા કેટલી સાંભળવી એમ. અને ત્યારે નારદજી ત્યાંથી નીકળ્યા છે. નારદ ત્યાંથી નીકળ્યા છે, વિષ્ણુ લોકમાં ગયા. વિષ્ણુ લોકમાં જેવા જાય છે, ભગવાન વિષ્ણુ છે એ નારદને આવતા જોવે છે. અને જોતાની સાથે
કૃત આગમ્યતે તાત. નારદજીને આવતા જોતાની સાથે જ ભગવાન વિષ્ણુ બોલ્યા છે, આવો 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 તાત નારદ આવો. તાત કીધા છે, એને પણ પિતાનું સન્માન આપ્યું છે. કારણ કે એટલી મહાન ભક્તિ કરીને આવ્યા છે, એટલી મહાન ભક્તિ. કારણ કે ભગવાન વિષ્ણુ તો સર્વસ્વ જાણે છે. આમાં દુનિયામાં કઈ એવી બાબત છે કે જેને ભગવાન વિષ્ણુ જાણતા નથી? કિમર્થ મિહ ચાગત ધન્યસ્ત્વં મુનિશાર્દુલ તીર્થોહમ તુ તવાગમા. હે નારદજી, અમારું જીવન ધન્ય થયું કે તપસ્યા કરીને આપ અમારે આંગણે પધાર્યા, અને એમાંય વળી અમારી જે સભા હતી એ અમારી સભા તો તીર્થ સમાન પવિત્ર બની ગઈ. જે વ્યક્તિ આપણને અવળે રસ્તે ચડાવવા માંગતો હોય, જે વ્યક્તિ આપણને ખોટે માર્ગે ચડાવવા માંગતો હોય, એ આપણા ખરાબ કામને એમ કહે છે કે બહુ સારું કરે છો, બહુ સારું કરે, તું તારા હલવા રાખ, હલવા રાખ. અને આપણને એમ થાય કે આપણે હકીકતે સારું કામ કરીએ છીએ, અને એવડા ઊંધે પાટે ચડાવે, એવા ઊંધે પાટે ચડાવે. આહા હા હા હા, ઊંધે રસ્તે ચડાવી. તમારા આવવાથી અમારી જે આ સભા છે એ તીર્થ સમાન પવિત્ર બની ગઈ છે. તીર્થોહમ તુ તાવાગમા. તીર્થ સમાન પવિત્ર બની ગઈ છે. આવો નારદ આવો. જુઓ તો ખરી, આ અસંખ્ય રૂપ સંતોની સભા છે, આમાં કેટલા કેટલા જ્ઞાનીઓ છે, કેટલા કેટલા મુનિઓ છે, પણ તમારા આવવાથી આ બધાય ઊભા થઈને તમારું સન્માન કરે. ખોટા વખાણ કર્યા, ખોટા. અને આમ જ્યાં કીધું એટલે નારદ વરી ફૂલાણા પાછા થોડાક વધારે. એને એમ છે કે ઓહો, મેં તો બહુ સારું કામ કર્યું. ઘણા માણસો ખોટી રીતે ફૂલાવે, અને પછી આપણે ફૂલાઈ જઈએ ત્યારે પાછળ બેઠા બેઠા એના એ વ્યક્તિ આપણી ઠેકડી કરે. વિષ્ણુ વાક્ય મિતિ શ્રુતવા નારદો ગર્વિતો મો. વિષ્ણુ ભગવાનના આવા વાક્ય જે સાંભળ્યા છે કે હે નારદજી, હે પિતાનું બિરુદ. ભગવાન વિષ્ણુએ પણ પિતાનું બિરુદ આપ્યું છે. શિવજીએ તો હે તાત નારદો એમ કીધું જ કીધું છે, પણ ભગવાન વિષ્ણુ પણ તાત કહીને આગમ્યતે તાત, તાત કહીને બોલાવે છે, પિતાનું સન્માન આપે છે. અને ભગવાન વિષ્ણુ પણ જ્યારે પિતાનું સન્માન આપે છે ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુના આ શબ્દ સાંભળતા ભગવાન નારદજી એ ગર્વનો અનુભવ કરે છે કે ઓહો, આપણું માન તો જો, એમ આપણું માન તો જો. વિષ્ણુ વાક્યમિતિ શ્રુત્વા નારદો ગર્વિતો મુનિ. ઘણા માણસોના મનની અંદર ભાવ હોય, ક્યારેક ગામમાં ઉભા હોય ને કોઈ બહુ મોટો માણસ, અતિશય સંપત્તિવાન માણસ એની બાજુમાંથી નીકળે અને આ ઊંચો હાથ કરે તો ઓલો આમ ભૂલથી ઊંચો હાથ કરી દે ને તો આને એમ થાય કે ઓહો, મારે એને તો બહુ હાર આવે વારો, અમારે તો એ કે હાવ ઘર જેવું. હું કહું એટલે મારી વાતને કોઈ દી ભાંગે જ નહીં. અને હું જ્યાં જાઉં ત્યાં હું એને કહું કે તમારે અહીંયા આવવું પડશે એટલે એને આવવું જ પડે, એમાં કાંઈ ના હાલે. હા, અને પછી જેવા એને મળવા જાય તો ઓલો જોઈ ને કે તમે કોણ, ક્યાંથી આવો છો. આપણી ને આપણી આબરૂ ને આપણે ઢોરી.
ઓલા એ તો બિચારા પબ્લિકમાંથી મોટો માણસ હોય, પબ્લિકમાંથી નીકળે એટલે ઊંચો હાથ કરે એટલે બધાની સામું એ ઊંચા હાથ કરે, પણ એ બધાને થોડો ઓળખતો હોય. અને આપણી સામું ઊંચો હાથ કરે એટલે આના મને ઓહો મને મને કે મને ઓળખે, મારે ને હારું હાવ કરજે હું કે એમ માણસના મનનો ભાવ જાગે. હવે નારદજીને ભગવાન વિષ્ણુએ જ્યાં વખાણ કર્યા છે, નારદના મનમાં ગર્વ થયું, અભિમાન થયું. ઘણા માણસો આમ ફૂલાવે ફૂલાવે આયલા જતા હોય, ગર્વ થયો, અભિમાન થયું. સ્વવૃતમ સર્વમાચષ્ટ સમદમ મદમોહિત. નારદ મુનિ મનમોહિત થઈ મદમાં મોહ ભરાયેલો સ્વવૃતમ પોતાનું જે વૃતાંત હતું, ભક્તિનો જે પ્રભાવ હતો એ ત્યાં ઠલવવા લાગ્યા કે આમ છે ને આમ છે ને, મેં કામને જીતો, મેં કામને જીતો, મેં કામને જીતો. ભગવાન વિષ્ણુ કે ઓહો હો તમે કામને જીતા, આમ નવાઈથી વાત લે. નકર નારાયણ બધું જાણે છે કે કામને જીતવાની તાકાત આની શું છે, પણ નારાયણ નારદ પાસે કંઈક લીલા કરાવવા માંગે છે. કારણ કે નારાયણ નારદ સાથે છળ કરે, કપટ કરે તો નારદ નારાયણને શ્રાપ આપે કે હે નારાયણ, નારાયણમાંથી નર બનો, પૃથ્વી ઉપર પડો, નારી વિયોગને સહન કરો. અને ત્યારે હું રામ અવતારને ધારણ કરું, સીતાનું હરણ રાવણ કરીને લઈ જાય અને રાવણનો સંહાર કરું. આ લીલા કરાવવા માંગે છે. એટલે ઈશ્વરની જ માયા છે કે એ માયાએ નારદના મનને ઘેરી લીધા છે. પણ ભગવાન નારાયણ તો જાણે જ જાણે છે કે નારદજી કામને જીતી શકે કે ન જીતી શકે. ઓહો તમે કામને જીતા, અરે રે બહુ કહેવાય હો, નકર કોઈ જીતી નથી શકતું. અને ત્યારે નારદ થોડાક વધારે ફૂલાણા. જે કામને ભગવાન શિવજીએ નો જીતા એ કામને મેં જીતો. આમ પછી જે વ્યક્તિ જે વસ્તુ કરી ન શકે ને એ વસ્તુની વર્ણન જ્યારે કરવાના આવે ને ત્યારે માણસ એ વસ્તુ ઉપર ભાર મૂકે. આ કબાટ છે ઓ નવો નીકળ્યો, આ એમ 3 વાર આંગળી ચીંધે. એમ જે કામને ભગવાન શિવજી ન જીતી શક્યા એ કામને મેં જીતો. એમ આમ દાબેન કે થોડું એ કામને મેં જીતો. ભગવાન વિષ્ણુ કહેવા લાગ્યા છે તષ્ટાવ ગિરીશમ ભક્ત્યા શિવાત્મા શિવરાંકરી. નારદજીના ખૂબ વખાણ કર્યા. મેં કામને જીતો, મેં કામને જીતો, મેં કામને જીતો. અને જ્યારે નારદજી પોતાના વખાણ કરીને થાક્યા, આપણા વખાણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે થાકીએ છીએ અને બીજાના વખાણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે થાકતા નથી. આપણા વખાણ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે થાકોડો લાગે છે કે હવે બસ મોઢું દુખવા મને. પણ ભગવાનના વખાણ કરીએ કે ભગવાનના ગુણ ગાઈએ ત્યારે આ જીભને જરાય તષ્ટી પડતી નથી, ત્યારે આ જીભ થાકતી નથી, ત્યારે શરીરના વ્યવહારો આડા નથી આવતા. શરીરના જે કાંઈ પણ અટવાણો હોય છે, શરીરના જે કંઈ પણ ઉત્પાતો હોય છે એ ઉત્પાતો એ સમયે આડા નથી આવતા. નહીતર જે વ્યક્તિ 2 મિનિટ માટે બેહી ના શકતો હોય ને એ વ્યક્તિ 3 કલાક વ્યાસપીઠ ઉપર બેઠા બેઠા કથા કરતા હોય. જ્યારે ખુરચી માથે બેહે ત્યારે 2 મિનિટ ન બેહી શકતા હોય અને 3 કલાક પલોઠી ન છૂટતી હોય. ઘણી વખત તો 5-5 કલાક થઈ જાય. કારણ ત્યારે ભગવાનની કથા ગવાય છે. એ ભગવાનની કથા ગાવામાં આનંદ આવે છે, જીવ થાકતો નથી. અને ત્યારે નારદજી પોતાના વખાણ કરીને થાક્યા, સભા છોડીને હાલ્યા. અને જેવા સભા છોડીને આવ્યા, નારદજી મનોમન
નીકળ્યા છે ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ એ મનોમન ભગવાન મહાદેવને પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે હે મહાદેવજી, તમારી માયાએ નારદને ઘેરી લીધો અને આવી માયા અમને ના ચોટે એનું ધ્યાન રાખજો. અર્થ, અમને અમારા કર્મો ઉપર ક્યારે અહંકાર ન આવે, અમને અમારા કર્મો ઉપર ક્યારે અભિમાન ન આવે, અમને અમારા કર્મો ઉપર ક્યારે કંઈ થાય નહીં એનું ધ્યાન રાખજો. મહાદેવને ભગવાન વિષ્ણુએ પ્રાર્થના કરી છે. મહાદેવ સામાન્ય નથી. મહાદેવ કોઈ સામાન્ય દેવ નથી. હાથમાં ડમરું જોઈ ને એને મદારી ન સમજી લેવો, એ ડમરુધારી દેવ છે. વામ ભાંગમાં પાર્વતી સ્ત્રી જોઈને એને સંસારી ન સમજી લેવા, એ સંન્યાસી છે. મોટી જટા જોઈ એને વૈરાગી ન સમજી લેવા, એ યોગી છે. અંગમાં ભસ્મ ભભૂતને ધારણ કર્યા છે, એને જેવા તેવા દેવ ન સમજી લેવા. મહાદેવ કોઈ સામાન્ય દેવ નથી બાપ. હાથમાં ડમરું ડમક ડમક વાગે છે, એ ડમક ડમક વાગતા ડમરુથી એને મદારી ન સમજી લેવા, એ દેવનો દેવ મહાદેવ છે. ડહક ડાક ડમર ડમકંત ઉમાપતિ તાંડવ નાચ કરંત, એ સામાન્ય દેવ નથી. મહાદેવ માયાપતિ દેવ છે. એ ધારે ત્યારે પોતાની માયાને જગત ઉપર નાખી શકે છે અને ધારે ત્યારે એ માયાને પલભરની અંદર ખેંચી પણ શકે છે. માયાપતિ દેવ છે, સામાન્ય દેવ નથી. ભગવાન વિષ્ણુ મહાદેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરે છે, હે મહાદેવજી, ત્રષ્ટાવ ગિરિશંભત્યા શિવાત્મા સેવરામ. હે મહાદેવજી, તમારી જે માયા છે એ માયાએ નારદને ઘેરી લીધા, એ જ માયા અમને ના ઘેરી લે, એ વાતનું ધ્યાન રાખજો. અને ત્યારે નારદજી એ સભામાંથી બહાર નીકળે છે. કથા બહુ પ્રચલિત છે. જેવા બહાર નીકળ્યા છે, ભગવાને એક માયા નિર્મિત નગરીને બનાવી છે. એ નગરીનો શિલનિધિ નામનો રાજા છે. એ શિલનિધિને વિશ્વમોહિની નામની કન્યા છે. એ વિશ્વમોહિની નામની જે કન્યા છે, એ કન્યા ત્યાં સમયે નારદજીના નજરે ચડી અને નારદજીના મનની અંદર ભાવ જાગ્યો કે આ સ્ત્રી સાથે વિવાહ કરું તો કેવું સારું થયું. જે નારદે ભગવાન બ્રહ્માજીને એવું કહી દીધું હતું કે મારે વિવાહ નથી કરવો. એક વખત અહીંયા 3 દીકરી હતી અને આ બાજુ 10 દીકરાઓ હતા. બ્રહ્માજીને 10 દીકરાઓ હતા અને અહીંયા 9 દીકરીઓ હતી. તો 10 માંથી એકને સંન્યાસ લેવો પડે અને 9નું ઘર બંધાય. ત્યારે બ્રહ્માજી મનોમન વિચાર કરતા હતા કે મારે કોને એકને સંન્યાસ લેવા માટે કેવું, ક્યાં એક વ્યક્તિને સંન્યાસી બનવા માટે કેવું. અને પિતાના મનની મૂંઝવણ જોઈ ત્યારે નારદજીએ એમ કીધું કે ભગવાન બ્રહ્માજી, શા માટે વિચાર કરો છો, મને સંન્યાસ લેવા માટે કહી દો. અને ત્યારે બ્રહ્માજી રાજી થયા અને એને આશીર્વાદ આપ્યા છે અને કીધું છે કે તમે બહુ સુખી થાઓ અને ઈશ્વરના નામનું સતત સ્મરણ કરો. કારણ કે બ્રહ્માના મનની જે મૂંઝવણ હતી એ મૂંઝવણને દૂર કરી દીધી. કરદમ ઋષિને 9ધા ભક્તિ 9 દીકરીઓ થઈ ને, એ 9 દીકરીઓ છે, અહીંયા 10 દીકરાઓ બ્રહ્માજીના. અને ત્યારે બ્રહ્માજી વિચાર કરે છે કે 9 દીકરીઓ 10 દીકરા, કોને એકને ના પાડું કે તારે વિવાહ કરવાનો નથી. એકને ના પાડું તો બીજાને દુઃખ, બીજાને ના પાડું તો ત્રીજાને દુઃખ, ત્રીજાને ના પાડું તો ચોથાને દુઃખ. કોને ના પાડું? અને ત્યારે નારદે કીધું છે કે મને ના પાડી દો, મારે વિવાહ નથી કરતા હો. પિતા, તમારી જે મૂંઝવણ છે એ મૂંઝવણને હું દૂર કરું છું. અને ત્યારે બ્રહ્માજી બહુ રાજી થયા. પિતાના નારાજ બનેલા ચહેરાને ન જોઈ શક્યા અને આજીવન વૈરાગનો નિર્ણય લઈ લીધો.
એ નારદજી વિશ્વમોહિનીને જોઈ છે. વિશ્વમોહિનીને જોઈ છે ત્યારે નારદજીને એમ થયું કે આની સાથે વિવાહ કરું તો કેવું રહે. માયાનો પ્રભાવ છે. માણસ જ્યારે ભક્તિ કરે છે ને, ભક્તિની ઉપર જ્યારે અહંકારના તાળાઓ લાગવા લાગે છે, ત્યારે એ અહંકારના તાળાઓ લાગે ત્યારે એ મન વિકાર તરફ જ દોડે છે, નહીં વૈરાગ તરફ. એટલા માટે અહંકારના તાળા ન લાગે એનું બહુ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. અને એટલા માટે થઈને એ અહંકારના તાળાની ચાવી જ આપણી પાસે ન રખાય હોય તો આપણે એમ થાય કે લઈને કોક દીક મારી તમે સદગુરુના ચરણોમાં હોપી દેવાય. અને સદગુરુ એ અહંકારના તાળાની ચાવીને જાળવીને રાખે છે. એ બાદ સદગુરુ એ આપણા ઉપર ક્યારેય અભિમાન, અહંકાર, મોહ, માયા, મામત્વ આ બધી વસ્તુનો ક્યારે અસર થવા જ નથી દેતા. કારણ કે ટાણે ટાણે ટકોર કરતા રહીએ, ટાણે ટાણે ઠોકતા રહીએ, ટાણે ટાણે ટકોર કરીને આપણને ટોકતા રહીએ. તમે સિદ્ધિને પણ પ્રાપ્ત કરી લીધી છે, તમે સિદ્ધ થઈ ગયા છો, તેમ છતાં પણ તમારે મંત્ર તો જપવાનો જ છે. કારણ કે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી અમુક સમય થશે, એ બાદ તમે ભક્તિથી થોડાક છેટા વયા જાશો, ત્યારે કામ તમારા ઉપર અસર ન કરી જાય. એટલા માટે તમારે એનો પ્રભાવ તો રાખવાનો જ છે. એટલે એક માળા તો કરવાની જ છે, ભલે તમે સિદ્ધ થઈ ગયા હોય. અને એટલા માટે આ રુદ્ર સંહિતાની જે વાતો છે, રુદ્ર સંહિતાની જે કથાઓ છે, આ બધી કથાઓ એ એવું કહેવાય છે કે સંસારને લગતી વળગતી કથાઓ છે. અને આ રુદ્ર સંહિતામાં એવું કહેવાય છે કે જ્યાં શિવ મહાપુરાણની કથા થઈ હોય, એ શિવ મહાપુરાણની કથાના અંતે રુદ્ર સંહિતાના શ્લોકોનો હોમ કરવો જોઈએ. એ શ્લોકનો હોમ થવો જોઈએ. નહીતર ગાયત્રી મંત્રનો હોમ કરવો, મૃત્યુંજય મંત્રનો હોમ કરવો, છેલ્લે પંચાક્ષર મંત્રનો તો હોમ કરવો જ જોઈએ. એનું પુણ્ય પ્રદાન લેવા માટે થઈને, પુણ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે થઈ. રુદ્ર સંહિતાનો આ મહિમા છે બાપ. નારદજીના મનની અંદર એવું થયું કે હું આ વિશ્વમોહિની સાથે પરણી જાઉં. અને ત્યારે નારદજી એ વિશ્વમોહિનીને પરણવા માટે થઈને એનું મન લલચાયું. બરાબર એ જ સમયે વિશ્વમોહિનીના પિતા શિલનિધિએ એ વિશ્વમોહિનીના વિવાહનું આયોજન કર્યું. અને વિવાહના આયોજનમાં સ્વયંવર રાખ્યો છે. બધા જ રાજા રજવાડાઓને બોલાવવામાં આવ્યા છે. અને બધા જ રાજા રજવાડાઓને બોલાવવામાં આવ્યા છે. ત્યારે ભગવાન એવું કહેવાય છે કે એ વિશ્વમોહિનીને પરણવા માટે થઈને જ્યારે બધા જ ભેગા થયા છે, ત્યારે નારદજી ભગવાન વિષ્ણુ પાસે ફરી પાછા ગયા અને રૂપ માંગ્યું છે. રૂપ માંગ્યું પણ સ્વરૂપ માંગતા ભૂલી ગયા. એટલે ભગવાને હરિરૂપ આપ્યું. હરિના બે અર્થ થાય છે. એક હરિ, રસવાઈ દીર્ઘાઈનો જરાક અંતર થઈ જાય ને તોય માત્રામાં ફેર પડી જાય ને, રસવાઈ દીર્ઘાઈનો તોય શબ્દ પલટાઈ જાય. એક હરિ એટલે વાનર થાય અને એક હરિ એટલે ભગવાન થાય. એટલે ભગવાને હરિરૂપ રૂપ માંગ્યું પણ સ્વરૂપ નો માંગ્યું. એટલે ભગવાને હરિરૂપ આપ્યું એટલે વાનર જેવા થયા. અને પોતાનામાં ઉતાવળ બહુ જાજી એટલે આરીસામ જોવાનો ટાઈમ ન મળ્યો ને સીધા સ્વયંવરમાં. અને સીધા સ્વયંવરમાં ગયા છે. સ્વયંવરમાં જઈને બેઠા છે. અને જેવા સ્વયંવરમાં જઈને બેઠા છે એટલે બેઠા છે એ સમયે વિશ્વમોહિની હાથમાં વરમાળા લીધી છે. અને વરમાળા હાથમાં લઈ અને એક એકને વરમાળા જે પસંદ હોય એને પહેરાવું, પસંદ હોય એને પહેરાવું, એમ કરતી કરતી વિશ્વમોહિની નીકળે છે. હવે અહીંયા સમજવાનું એ છે કે આપણે કોની પાસે બેસવું જોઈએ. નારદજી જે હરોળની અંદર બેઠા હતા, હરોળ કહેતા લાઈન, જે લાઈનની અંદર બેઠા હતા, વિશ્વમોહિનીએ એ લાઈનમાં એક પણ રાજા રજવાડાઓને હાર પહેરાવવાની વાત તો એક બાજુ રહી, એની સામું જોઈ જ નહીં, આખી હરોળ છોડી દીધી. આખી હરોળ જ છોડી દીધી, છૂટી દીધી, મૂકી દીધી છે. અને ત્યારે અંતે એ વિશ્વમોહિનીએ ભગવાન નારાયણના ગળામાં હાર પહેરાવી દીધો અને નારાયણને પ્રાપ્ત થયા છે.
નારાયણને જ્યારે પ્રાપ્ત થયા છે ત્યારે નારદજીને ક્રોધ આવ્યો, ક્રોધ થયો છે. અને જ્યારે ક્રોધ થયો છે ત્યારે નારદેની સમક્ષ અમુક જે શિવજી એ સભામાં શિવના ગણો હતા ને, ઘણા ઘણા હતા, એ શિવ નારદજીની સમક્ષ થોડુંક હાસ્ય હૈસા છે. ત્યારે નારદનો ક્રોધ થોડોક વધારે વધ્યો અને કોઈએ કીધું કે તમારું મોઢું જોવું. અને પછી ચોખ્ખું સ્વચ્છ પાણી હતું, એ પાણીની અંદર જ્યાં નારદજી મોઢું જોવા જાય ત્યાં હરિરૂપ માંગ્યું હતું ને, પણ સ્વરૂપ માંગતા ભૂલી ગયા હતા. એટલે એ હરિરૂપની જગ્યાએ વાનરનું રૂપ જે હતું એ વાનરનું રૂપ દેખાણું. નારદજીનો ક્રોધ વધારે વધ્યો, હાથ મેં આસમાને હાથના માળે ચડી ગયો અને વાનરનું રૂપ આપ્યું. તુરંત નારદ ક્રોધિત થયા અને ક્રોધે ભરાયેલા જે નારદ છે એ ભગવાન વિષ્ણુને શ્રાપ આપી દે છે કે સાંભળો નારાયણ, મેં તમારી પાસે હરિરૂપ માંગ્યું હતું પણ તમે મને વાનર રૂપ દીધું, અને જે વિશ્વમોહિની સાથે હું પરણવા માંગતો હતો એ જ વિશ્વમોહિનીને તમે એની સાથે પરણી ગયા છો. હું તમને શ્રાપ આપું છું, નારાયણમાંથી નર બનો, નર બની અને પૃથ્વી ઉપર જાઓ, સ્ત્રી વિયોગને સહન કરો, ત્યારે તમને ખબર પડશે કે સ્ત્રી વિયોગનું દુઃખ કેટલું હોય. તમે જે નારી વિયોગનું દુઃખ મને આપ્યું છે ને, એ દુઃખ કેટલું હોય તમને ત્યારે ખબર પડે કે જ્યારે તમે ભોગવો. એટલે નારાયણમાંથી નર બનો, નર બનીને નારી વિયોગને સહન કરો, અને નારી વિયોગને સહન કરો ત્યારે નારીને પ્રાપ્ત કરવા માટે તમને આ જગતમાં મદદરૂપ બનશે તો કેવલ અને કેવલ વાનર જ મદદરૂપ બનશે, એના સિવાય બીજું કોઈ મદદરૂપ નહીં બને. અને એટલા માટે રામની સભામાં, રામની સેનામાં વાનરો જ હતા, વાનર સિવાય બીજું કંઈ નહીં. વાનર જ મદદ કરશે, એના સિવાય બીજું કોઈ મદદ નહીં કરે. અને ત્યારે ભગવાને આ શ્રાપનો પણ સ્વીકાર કરી લીધો છે, અને શ્રાપનો સ્વીકાર કરીને પછી ભગવાને લીલા રચી છે. નારદજી ત્યાંથી ચાલતા થયા છે, બે શિવગણોને હસતા જોયા, એટલે શિવગણોને હસતા જોયા છે એને પણ શ્રાપ આપી દીધો છે અને કીધું છે કે તમે રાક્ષસ યોનિમાં, તમે બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં પ્રવેશ કરો પણ તમારી બુદ્ધિ રાક્ષસો જેવી થાય. એટલે રાવણ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં છે પણ વિચારો રાક્ષસોના છે. હે તમે શિવગણોને શ્રાપ દેતા કીધું છે કે તમે બ્રાહ્મણ કુટુંબની અંદર અવતારને ધારણ કરો પણ બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં જન્મ લીધા પછી પણ તમારી બુદ્ધિ રાક્ષસ જેવી હોય. એટલે બ્રાહ્મણ હોવા છતાં પણ કર્મ એનું રાક્ષસ જેવું છે. અર્થ ભગવાન સમજાવવા એવું માગે છે કે માણસ જન્મથી સાધુ બ્રાહ્મણ કે કોઈ પણ જ્ઞાતિને ધરાવે છે એ નથી હોતો, માણસ કર્મથી હોય છે, કર્મથી મહાન છે. અને ત્યારે નારદજી ત્યાંથી હાયલા ગયા છે. રાવણ, કુંભકર્ણ આ બધા જે અવતારો થયા એ અનેક કારણોનું એક કારણ આ પણ છે. ભગવાન રામનો અવતાર થયો છે, અનેક કારણોનું એક કારણ આ પણ છે. અને અંત સમયે જ્યાં નારદનો ક્રોધ થોડો શાંત થયો ત્યારે નારદના મનમાં વિચાર આવ્યો કે મેં તો બહુ ખોટું કરી નાખ્યું, ભગવાનને શ્રાપ દીધો, કોઈ દી ભગવાનને શ્રાપ દેવાય મારાથી. અને ત્યારે નારદ મનથી શાંત થયા અને પછી ભગવાનની માફી માંગવા માટે થઈને વિષ્ણુ લોકમાં ગયા. જો ક્રોધ માણસને શું કરાવે, ક્રોધ માણસને ક્યાં માર્ગે લઈ જાય, ક્રોધ માણસને કેવા કેવા પરિણામો અપાવે એની કોઈ કલ્પના નથી. જ્યારે માણસ અતિશય હરખની અંદર હોય ત્યારે પણ કોઈ નિર્ણય ન કરવો જોઈએ, અને જ્યારે માણસ અતિશય ક્રોધમાં હોય ત્યારે પણ કોઈ નિર્ણય ન કરવો જોઈએ, અને જ્યારે માણસ અતિશય દુઃખમાં હોય ત્યારે પણ કોઈ નિર્ણય ના કરવો જોઈએ. કારણ કે અતિશય હરખમાં હોય છે એનું જ કારણ છે કે દશરથ રાજાએ કૌશલ્યાને, દશરથ રાજાએ કઈને વચન આપી દીધા અને રામને વનવાસ ભોગવવો પડ્યો. અતિશય ક્રોધનું જ કારણ છે કે નારદે ભગવાનને શ્રાપ આપી દીધો. અને અતિશય દુઃખોનું જ કારણ હોય છે કે જે આપણા મનને ખોટા નિર્ણયો ક્યારેક ક્યારેક, કારણ કે મન નિરાશ છે, અને મન જ્યારે નિરાશ હોય છે ત્યારે યોગ્ય નિર્ણય ક્યારે લઈ શકતો નથી. અને એટલા માટે જ્યારે માણસ અતિશય ક્રોધમાં હોય ત્યારે
વિજ્ઞાન દ્વારા એવું સાબિત કરવામાં આવ્યું છે કે એક વખત માણસ ક્રોધ કરે છે ને, એ ક્રોધની કંપનાઓ માણસના શરીરમાં 72 કલાક સુધી રહે. આ રૂવાડી છે ને 72 કલાક સુધી એ કંપનાને સ્પર્શીને રાખે છે. તો 72 કલાકમાં આપણે પછી શાંત તો રહ્યા જ ના હોય, બીજી વખત કરી જ નાખ્યો હોય એટલે વળી પાછી 72 કલાક વધી જાય. અંતે ક્રોધને કારણે આ શરીર ધ્રુજવા લાગે છે. પછી શરીર સાથ નથી દેતું, શરીર સહાય નથી કરતું. આવી બધી બાબતો છે. ભગવાનની સુંદર લીલા છે. નારદ ક્રોધે ભરાણા, નારાયણને શ્રાપ દીધો છે. ક્રોધના આવેગને કારણે ભગવાન નારદજી એ ભગવાન વિષ્ણુ પાસે ગયા. વિષ્ણુ પાસે જઈને ભગવાન નારદ કહેવા લાગ્યા છે કે પ્રભુ માફ કરજો, મારાથી બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ છે, મારે આમ ન કરવું જોઈએ. કારણ કે ક્રોધમાં હતો, મને કંઈ ખ્યાલ ન રહ્યો. મને ભગવાન મહાદેવજીએ સમજાવ્યો, મારા પિતા બ્રહ્માજીએ સમજાવ્યો, પણ હું સમજો નહીં. અને હું સમજો નહીં એટલા માટે તમારા લોકની અંદર આવ્યો છું. અને તમારા લોકની અંદર જ્યારે આવ્યો છું ત્યારે મારી સાથે આવું કર્મ થયું અને મેં તમને શ્રાપ આપી દીધો. હે પ્રભુ, મને માફ કરો. ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ નારદજીને એવું કહે છે કે સાંભળો નારદ, આમાં ક્યાંય પણ તમારો વાંક નથી. આ બધી જ જે કાંઈ પણ વસ્તુઓ છે એ ભગવાન મહાદેવની માયા છે. અને મહાદેવ આપણી પાસે કાંઈક લીલા કરાવવા માગે છે. અને લીલા કરાવવા માગે છે ને લીલા દ્વારા સમાજને કંઈક સંદેશ દેવા માગે છે. એટલા માટે સાંભળો નારદ, આમાં ક્યાંય તમારો વાંક નથી. હા, એક છે કે તમે ક્રોધને કારણે તમે મને શ્રાપ દીધો છે. એ શ્રાપને કારણે તમારી ભક્તિ ક્યાંક નાશ પામી છે. અને ત્યારે નારદજીએ કીધું છે કે સાંભળો સાંભળો ભગવાન વિષ્ણુ, મારા ક્રોધને કારણે મારી ભક્તિ નાશ પામી છે. એ ભક્તિને મારે પાછી ઉજ્જવલિત કરવી હોય તો શું કરવું જોઈએ? અને ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુ નારદજીને અમુક માર્ગ બતાવે છે. અમુક સમય માટે ભક્તિ રહે એવું નથી, પણ કાયમની માટે ભક્તિ રહી જાય એવું કંઈક કરવું હોય તો ભગવાન, તો મારે શું કરવું? અને ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુએ નારદજીને કીધું છે કે સાંભળો નારદ, તમે શિવ કથાનું શ્રવણ કરો. અને હકીકતે મૂળ શિવ કથા હવેથી શરૂ થશે. ત્યારે ભગવાન વિષ્ણુએ નારદજીને અમુક 6 માર્ગ બતાવ્યા છે કે એટલું 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 ને એટલું કરો, એનાથી તમને શિવ કથા પ્રાપ્ત થશે. અને શિવ કથા પ્રાપ્ત થશે જેથી તમારી ભક્તિ ક્યારેય પણ નાશ નહીં પામે, તમારી ભક્તિ કાયમી થઈ જશે. અને એ ભક્તિ કાયમી થઈ જાય, કાયમ રહી જાય એટલા માટે શું કરવું જોઈએ અને કયા માર્ગ અપનાવવા જોઈએ અને કયા માર્ગ ભગવાન વિષ્ણુ નારદને દર્શાવે છે, એ કથા આપણે આવતીકાલે કરીશું. આઈએ આજની કથાને અહીં વિશ્રામ આપીએ છીએ. ભગવાન વિષ્ણુ નારદજીને 6 માર્ગ દર્શાવે છે, 6 માર્ગ બતાવે છે. એ 6 માર્ગની જે કથા છે એ કથા આપણે આવતીકાલે કરીશું. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો. મહાદેવ તમારી જય જય હો. મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી જય જય હો, મહાદેવ તમારી જય જય હો. ગુરુદેવ તમારી
જય જય હો મહાદેવ તમારી જય જય હો મહાદેવ તમારી જય જય હો મહાદેવ તમારી જય જય હો મહાદેવ તમારી જય જય હો મહાદેવ તમારી જય જય હો મહાદેવ તમારી જય જય મહાદેવ તમારી જય જય હો મહાદેવ તમારી જય 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 હો બોલ્ય મોવેશ્વર મહાદેવ દેવ કી જય વાછરા દાદા જય દ્વારિકાધીશ કી જય હરસિદ્ધિ માત કી જય હરિ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ આઈએ આજની કથાને આપણે અહીં વિશ્રામ આપીએ છીએ સર્વ બહેનોને વિનંતી છે કે આરતી કરવા માટે આગળ પધારે જય શિવ ઓમકારા સ્વામી જય શિવ ઓમકારા બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદા શિવ બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદા શિવ અરુંધામે તારા ઓમ જય શિવ ઓમકારા શંકાદિક બ્રહ્માદિક ભૂતાદિક સંગે કર મધ્યે કમ મંડલ કર મધ્યે કમ મંડલ ચક્ર ત્રિશુલ ધરતા શિવ ઓમકારા નિત નિત ભોગ લગાવત મહિમાયતિ ભારી બ્રહ્મા શિવ બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદા શિવ નિત્ય એકાકારી ઓમ જય શિવ ઓંકારા કર્પૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવમ ભવાની સહિતમ નમામિ મંગલમ ભગવાન શંભુ મંગલમ વૃષભધ્વજા મંગલમ પાર્વતીનાથ મંગલાય તનો હરે મંગલમ ભગવાન વિષ્ણુ મંગલમ ગરુડધ્વજા મંગલમ પુંડરીકાક્ષ મંગલાય તનો હરિ સર્વ મંગલ માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ સાધિકે શરણ્યે ત્રંબકે ગૌરી નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે નારાયણી નમોસ્તુતે બોલ મોવેશ્વર મહાદેવ કી હરિ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે હર હર મહાદેવ ગંગે હર નર્મદે હર જટા શંકરે હર હર મહાદેવ આઈએ આજે સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ કાલે વેલા આવજો હરિગુણ ગાવા હરિરસ પીવા સાથે સૌને લાવજો